بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سونیا نے پہلے ہی مقابلے میں اسے شکست دی تھی۔ وہ ناناکا کی حفاظت کر رہا تھا۔ سونیا نے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ کوبرا پراسرار بن کر رہنا چاہتا تھا اور سونیا اس کا نام اور پتہ معلوم کر چکی تھی۔ اس کی چالاکی اور تیز و تراری نے کوبرا کو سمجھا دیا تھا کہ اسے ہمارے مقابلے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ جب بھی مارلی اور جم کاف کو نقصان پہنچے گا تو ہم مجبوراً ان کی مدد کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ ایسے وقت وہ ہم سے بھی نمٹ سکے گا۔ انون بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ صرف مارلی اور جم کاف کو راستے سے ہٹا کر وہ جزیرے اور قلعے پر قبضہ نہیں جما سکے گا۔ یقینی کامیابی کے لیے مجھے راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ کوبرا اور انون کے علاوہ تیسرا محاذ بھی تھا اور وہ محاذ ہاروے اور بائرن ٹوڈ کا تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی ہمارے ترمیمی عمل سے نجات حاصل کر چکے تھے۔ ہاروے نے بڑی ذہانت اور حکمت عملی سے انہیں ہم سے دور کیا تھا۔ اب وہ خیال خوانی کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک خاص اہلکار مقرر کیا تھا۔ وہ سب اس اہلکار کے دماغ میں آ کر ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کی سزا پائی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کا پتہ ٹھکانہ جانتے تھے۔ اسی ایک غلطی سے فرہاد نے فائدہ اٹھایا اور ہم سب کو اپنا معمول بنا لیا۔ ہاروے نے کہا، سونیا اور فرہاد دونوں ہی مکار ہیں۔ سونیا مالی بن کر ہمیں دھوکہ دیتی رہی۔ ہم نے اسے چاروں طرف سے اس طرح گھیر لیا تھا کہ وہ زندہ بچ کر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ وہاں مارلی ماری جاتی ہے، سونیا، دونوں صورتوں میں ہماری کامیابی تھی۔ لیکن کمال ہے، فرہاد کی حضرت دماغی کا جواب نہیں ہے۔ اس نے بلی کی گلے میں بم باندھ کر اسے سونیا کے پاس پہنچا دیا تھا۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، واہ گارڈ، اس بم سے میری موت لازمی تھی۔ سونیا کو چاروں طرف سے فائرنگ کے ذریعے چھلنی کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ مرتے مرتے بم سے میرے چیچڑے اڑا دیتی۔ ہاروے نے کہا، تمہیں بچانے کی خاطر میں نے تمام اہلکاروں کو فائرنگ سے منع کیا تھا۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے میرا تعاقب کس طرح کیا تھا۔ اسے کیسے معلوم ہوا تھا کہ میں ہوٹل کا کھانا کھا کر بیمار پڑ گیا ہوں؟ اس نے مجھے ہپنوٹائز کیا اور تم میں سے کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ہمیں اس کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، ورنہ آئندہ بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ ایسے زبردست لوگوں سے ٹکراتے رہنے سے تجربات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ آئندہ ہم فرہاد سے اس طرح ٹکرائیں گے کہ وہ ہم پر کبھی شبہ نہیں کرے گا۔ اندھیرے سے تیر چلائیں گے تو وہ کبھی سمجھ نہیں پائے گا کہ ہم تیر چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ موت کی آنکھ مچولی کھیلی جائے گی۔ بیکر برائٹ نے کہا، ہم اپنے اپنے انڈرورلڈ کے علاقے سے محروم ہو گئے ہیں۔ وہاں خود نہیں رہ سکیں گے۔ اپنے اہلکاروں کے ذریعے وہاں کے معاملات سنبھالنے ہوں گے۔ فرہاد نے ایک ہی حملے میں ہمیں بڑے مسائل سے دوچار کیا ہے۔ ایک تو ہم انڈرورلڈ کے اہم معاملات کو خود براہ راست نہیں نمٹا سکیں گے۔ یہی اندیشہ رہے گا کہ سونیا اور فرہاد وہاں ہماری طاق میں ہے۔ ہم نے اپنی بیویوں کو ہپنوٹائز کر کے ان کے دماغوں کو لاک کیا ہے۔ اس خطرناک شخص سے بچنے کے لیے پتہ نہیں اور کیا کچھ کرنا ہوگا۔ ہاروے نے کہا، ہم بھی اسے ایسے ہی مسائل میں الجھائیں گے، اس کی کسی ایسی کمزوری سے کھیلیں گے کہ وہ تڑپ اٹھے گا۔ ابھی وہ ہانگ کانگ میں مصروف ہے، اسے وہاں سے ہٹانا ضروری ہے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، ہم نے پہلے ہی یہ طے کیا تھا کہ ناناکا کوڈو کی مدد کرتے رہیں گے اور درپردہ وہاں کے انڈرورلڈ کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھوں میں لیتے رہیں گے۔ ان تینوں گاڈ فادرز کو مجبور کر دیں گے، وہ ہماری ٹیلی پیتھی کے آگے جھکیں گے یا پھر حرام موت مارے جائیں گے۔ جم کاف ہمارے مقابلے پر تیزی دکھا رہا ہے۔ وہ مارلی کو پھانس کر ہم سے پہلے اس جزیرے میں پہنچنے والا ہے اور ہم اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاروے نے کہا، تم سب کو فرہاد کے شکنجے سے نکالنے کے لیے اتنا وقت صرف ہوا ہے۔ جم کاف کی تقدیر اچھی ہے۔ ناناکا کوڈو پہلے ہی فرہاد کے مقابلے میں کمزور پڑتا رہا ہے۔ وہ کسی ٹیلی پیتھی جانے والے کی مدد کے بغیر جم کاف کو جزیرے پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکے گا۔ ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پچھلے دنوں ناناکا کوڈو کے کئی قابل سیکیورٹی گارڈز اور سیمورائی کے دماغوں میں جگہ بنائی تھی۔ ہانگ کانگ کے سرکاری افسروں اور عہدیداروں کے اندر بھی پہنچتے رہے تھے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، میں ناناکا کوڈو کے پاس جا رہا ہوں۔ اگر وہ اپنے اندر نہیں آنے دے گا تو کسی اہلکار کے ذریعے اس سے باتیں کروں گا۔ تم سب سرکاری افسروں اور عہدیداروں کے پاس جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو۔ ہاروے نے کہا، ہمیں کسی نہ کسی طرح معلوم کرنا ہے کہ سونیا اور فرہاد کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ بائرن ٹوڈ نے خیال خونی کی پرواز کی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ناناکا کوڈو اسے اپنے اندر آنے دے گا، لیکن اس نے سانس نہیں روکا، اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ تب پتہ چلا کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا پہلے سے اس کے اندر موجود ہے۔ بائرن ٹوڈ نے فوراً ہی اس کے مختصر سے خیالات پڑھے۔ چور خیالات نے بتایا کہ وہ اور دوسرے گاڈ فادرز ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے درندہ صفت انسان زاؤ کوم کوبرا کے غلام بن چکے ہیں۔
پھر بائرن نے کوبرا کی آواز سنی۔ وہ نناکا سے کہہ رہا تھا، میں نے ایسی جگہ جال بچھایا ہے کہ مارلی اور جم کاف ہانگ کانگ سے نکل کر اپنے جزیرے تک زندہ نہیں پہنچیں گے۔ میں تمہیں انڈر ورلڈ کی بادشاہت قائم رکھنے کے لیے تنہا محنت کر رہا ہوں، مگر تم کچھ نہیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا تھا کہ کسی طرح سونیا کا سراغ لگاؤ، مگر تم اتنا سا کام کرنے کے بھی قابل نہیں رہے ہو۔ نناکا نے کہا، جہاں فرہاد ہوگا وہاں سونیا ہوگی، اور جب تک مارلی اور اپنے قلعے میں صحیح سلامت نہیں پہنچے گی تب تک فرہاد اس کے لیے حفاظتی انتظامات کرتا رہے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں فرہاد مارلی کے آس پاس اسی ہوٹل میں ہوگا اور سونیا بھی وہیں ہوگی۔ تم نے سونیا کے بارے میں یہ اندازہ کیا ہے؟ اندازہ درست ہے یا نہیں یہ معلوم کرنے کی تکلیف نہیں اٹھا رہے ہو؟ میں حکم دیتا ہوں اپنے خفیہ اڈے سے نکلو، بیس بدل کر اپنے حواریوں کے ساتھ اس ہوٹل میں جاؤ، وہاں جس عورت پر بھی سونیا کا شبہ ہو اسے کسی بہانے زخمی کرو، میرے لیے اس کے دماغ کے دروازے کھولو۔ میں غلام ہوں، تمہارے حکم سے وہاں چلا جاؤں گا، مگر تم مجھے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، میں زندہ واپس نہیں آؤں گا۔ نناکا کے دماغ میں خاموشی چھا گئی۔ کوبرا جا چکا تھا، اس لیے وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، کوبرا پہلے میں تمہیں اس طرح محسوس نہیں کرتا تھا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ میرے اندر موجود ہو مگر خاموش ہو۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، کوبرا کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو سانس نہ روکو، میں تمہارا ایک ہمدرد بول رہا ہوں۔ تم کون ہو میرے پاس ہمدردی کرنے کیوں آئے ہو؟ کوئی اپنے مطلب کے بغیر نہ کسی کے پاس آتا ہے نہ کسی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تم یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہو، صرف کام کی بات کرو۔ غلامی سے نجات چاہتے ہو یا نہیں؟ کوبرا کسی وقت بھی آ سکتا ہے، پھر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے اس سے نجات دلانے کے لیے تم مجھ پر تنظیمی عمل کرو گے، مجھے اپنا غلام بنا لو گے۔ بے شک، لیکن میں کوبرا کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ وہ تمہیں سونیا اور فرہاد جیسے خطرناک ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی تلاش میں بھیج رہا ہے۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ تم میرے لیے کیا کرو گے؟ تم اسی طرح سوالات کرتے رہو گے تو کوبرا آ جائے گا۔ فی الحال صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں غلام نہیں دوست بناؤں گا۔ یقین کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ٹھہرو، میں تمہیں آزماؤں گا، تم مجھے کس طرح نجات دلاؤ گے۔ ابھی تم کوبرا کے حکم کے مطابق بیس بدل کر سونیا کی تلاش میں جاؤ، میں تمہارے دماغ میں آتا رہوں گا۔ کوبرا موجود رہے گا تو میں خاموش رہوں گا، وہ نہیں رہے گا تو میں تمہیں کسی طرح بے ہوش کروں گا۔ اس کے بعد کبھی اسے تمہارے اندر نہیں آنے دوں گا۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آیا۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کوبرا کے بارے میں بتایا۔ نناکا کوڈو کے چور خیالات سے کوبرا کے بارے میں جتنی معلومات حاصل ہوئی تھیں انہیں سن کر اس کے ساتھیوں نے کہا، اب ہماری دنیا میں ایسے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہاں یہ زبردست زہریلا شخص پیدا ہو گیا ہے۔ ہاروے نے کہا، ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والے کے متعلق بھی پتہ چلا ہے۔ میں ایک ایسے صحت مند اور جوان افسر کے دماغ میں گیا تھا جو مارلی کا وفادار ہے۔ اس کی خیالات پڑھ کر پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں کوئی آتا ہے اور خود کو ان ناؤن کہتا ہے۔ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ ایک حسین دوشیزہ سے جسمانی تعلق قائم کر لے، اور تعلق قائم کرنے کے دوران میں وہ بہت جنونی ہو گیا تھا۔ اس ان ناؤن نے بعد میں بتایا کہ اسے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ایسے تگڑے جوان کی ضرورت ہے، اس لیے وہ اس کے پاس آتا رہے گا اور اسے دوسرے معاملات میں فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ تمام ساتھیوں نے ہاروے کی بات سن کر تعجب سے کہا، ہماری دنیا میں ایسا بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے جو خود کچھ نہیں کر سکتا، دوسرے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر جوانی کی فائرنگ کرتا ہے۔ بیکر برائٹ نے پوچھا، کیا وہ ان ناؤن صرف عیاشی کے لیے ہانگ کانگ آیا ہے؟ ہاروے نے کہا، اس جوان افسر کے خیالات یہی بتا رہے ہیں۔ وہ ان ناؤن کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن ہماری عقل کہتی ہے کہ وہ رومانوی اور جذباتی کھیل کے پیچھے کوئی بڑا کھیل کھیلنے آیا ہے۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، ہم تقریباً 15 گھنٹے یہاں کے معاملات سے دور رہے اور اتنی دیر میں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا ہو گئے۔ یہ ان ناؤن بھی کوبرا کی طرح مارلی، جم کاف، سونیا اور فرہاد کے معاملات میں کچھ اپنے داؤ پیچ آزما رہا ہوگا۔ آندرے نے کہا، ہم بڑی خاموشی سے تمام سرکاری افسروں اور عہدیداروں کے اندر جا کر ان کے خیالات پڑھتے رہیں گے تو اور بہت سی اہم معلومات حاصل ہوتی رہیں گی۔ بائرن ٹوڈ نے کہا، یہ بتاؤ نناکا کوڈو کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ ہاروے نے کہا، کوبرا کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نناکا کے اندر موجود رہتے ہو۔ تم اس گاڈ فادر سے ہمدردی کرتے رہو اور کوبرا کی باتیں سن کر اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہو، کسی طرح اس کی ہسٹری اور موجودہ پتہ معلوم کرو۔ بائرن ٹوڈ دوسری بار نناکا کے اندر آیا۔ نناکا نے اسے محسوس نہیں کیا، کوبرا وہاں موجود تھا۔ اس سے کہہ رہا تھا، یہاں مقابلہ سخت ہے۔ میں سمجھ رہا تھا صرف فرہاد اور مارلی سے نمٹنا ہوگا، لیکن مارلی کے ساتھ جم کاف آ گیا ہے۔ جم کاف کو تو میں چٹکیوں میں مسل دوں گا، لیکن فرہاد کے ساتھ سونیا ہے، یہ میرے لیے مصیبت بنتی رہے گی۔ تم ہوٹل پہنچ کر کسی طرح بھی اسے قابو کرو گے۔ نناکا نے کہا، تعجب ہے، تم ایک عورت سے ڈر رہے ہو۔ یو شٹ اپ گدھے کے بچے، میں نے کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا ہے۔ کسی سے محتاط رہنے کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا۔ جب وہ کبھی میرے مقابلے پر آئے گی تو دیکھ لینا، میں اس کی گردن کاٹ کر کھوپڑی اپنے غار میں لے جاؤں گا۔
कोबरा अपने 2 हवारियों के साथ एक कार में बैठा हुआ इसी होटल की तरफ जा रहा था जहां मार्ली और जिम काफ का क़याम था। कोबरा का ख्याल था कि सोनिया इसी होटल में मार्ली और जिम काफ के आसपास मौजूद होगी। ननाका ने कहा, कोबरा तुम भूल रहे हो, बायरन टोड जैसे टेलीपैथी जानने वाले भी तुम्हारे मुकाबले पर हैं। मैं टेलीपैथी जानने वाले तमाम दुश्मनों को याद रखता हूँ, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि तमाम टेलीपैथी जानने वाले इतनी खामोशी से क्या कर रहे हैं। वैसे एक नई टेलीपैथी जानने वाले के बारे में कुछ मालूम हो रहा है। क्या और कोई नया टेलीपैथी जानने वाला आ गया है? हाँ, कोई है। मैं यहाँ के सरकारी अफसरों और ओहदेदारों के अंदर जगह बना रहा हूँ। वहाँ मैंने एक ओहदेदार के अंदर उसे बोलते सुना है। इसकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो मार्ली और जिम काफ के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा है। ननाका ने कहा, हम यहाँ बड़े आराम से अंडरवर्ल्ड में हुकूमत कर रहे थे। फरहाद के यहाँ पहुँचते ही दुनिया के कितने ही मुल्कों से टेलीपैथी जानने वाले चले आ रहे हैं। यहाँ पता नहीं और कितने होंगे जिन्होंने अभी खुद को जाहिर नहीं किया है। इन तमाम टेलीपैथी जानने वालों के सामने हमारे जैसे गॉडफादर सिफर होकर रह गए हैं। ननाका इस होटल के अहाते में पहुंच गया। कोबरा ने कहा, जिस फ्लोर पर मार्ली का स्वीट है वहां तुम भी कोई स्वीट या कमरा हासिल करो। अपने तमाम हवारियों को होटल के अंदर और बाहर मुस्तैद रहने के लिए कहो। वो होटल के काउंटर पर आकर बोला, मैं एक स्वीट चाहता हूँ। काउंटर क्लर्क ने कहा, सॉरी, हमारे तमाम स्वीट 7th फ्लोर पर हैं और वो सब रिजर्व हैं। इसके ऊपर या नीचे के फ्लोर में कोई कमरा मिल सकता है। उसने एक कमरा हासिल कर लिया। कोबरा ने कहा, 7th फ्लोर में स्वीट खाली है, लेकिन कल 12 बजे दिन तक किसी को वहां जाने और रहने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये मार्ली और जिम काफ की सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। इस 7th फ्लोर पर किसी भी गैर मुतल्लिक शख्स को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन तुम्हें सोनिया नजर आएगी तो मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हें इस फ्लोर में पहुंचाऊंगा। फिर मुझे जो करना है वो कर गुजरूंगा। ननाका होटल के कमरे में आ गया। पता चला इस फ्लोर के एक कमरे में एक शख्स का कत्ल हो गया है और इसकी बीवी का एक बहुत ही कीमती नेकलेस चुरा लिया गया है। पुलिस और सुराग रसानों की टीम इस कातिल चोर को तलाश कर रही थी। इनका ख्याल था कि वो वारदात करने के बाद ऊपर या नीचे के फ्लोर में नहीं गया है, वहीं किसी कमरे में छुपा हुआ है। वो लोग एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। इनमें से एक सुराग रसां और चंद पुलिस वाले ननाका कोडो के कमरे में भी आए। उन्होंने इसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे इस बैग में क्या है? इसमें मेरी आम जरूरत का सामान है। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है। एक ने शनाख्ती कार्ड लेकर देखा, दूसरा इसका बैग खोलने लगा। इसने लपक कर बैग को छीनते हुए कहा, ये क्या हरकत है? मैं होटल की इंतजामिया से शिकायत करूंगा। सुराग रसां ने इसे बैग छीन कर खोलते हुए कहा, तुम जाओ और शिकायत करते रहो, हमें अपनी ड्यूटी करने दो। वो बैग के अंदर से सामान निकालकर बिस्तर पर डालने लगा। एक जदीद साख्त का रिवॉल्वर बरामद हुआ। सुराग रसां ने पूछा, ये क्या है? इस होटल में हथियार लाने की ममानियत है और तुम छुपा कर लाए हो। मैं किसी गलत इरादे से नहीं लाया हूँ, मेरे पास इसका लाइसेंस है। ऐसी चीजें नेक इरादों से नहीं लाई जाती हैं। वैसे तुम चेहरे से छटे हुए बदमाश लगते हो। तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब सा है। इस इलाके के बड़े बड़े लोगों में मेरा शुमार होता है। मैं भी तुम्हारे डायरेक्टर जनरल से बात करता हूँ। इसने फोन के जरिए इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरी आवाज़ पहचान रहे हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम ननाका कोडो हो। इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? हालात गायब रहने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ होटल में एक मर्डर के सिलसिले में चेकिंग हो रही है। तुम्हें पता है मैं हथियार के बगैर नहीं रहता। तुम्हारा एक सुराग रसां मेरे रिवॉल्वर पर एतराज कर रहा है। इसे समझाओ और यहाँ से जाने के लिए कह दो। ठीक है, उसे रिसीवर दो, मैं अच्छी तरह इसे समझाऊंगा। तुम नहीं जानते हमें तुम्हारा कितना इंतजार है। उसने सुराग रसां को रिसीवर दिया। वो रिसीवर लेकर बोला, हेलो सर। डायरेक्टर जनरल ने कहा, क्या तुम ननाका कोडो को नहीं पहचानते हो? पहचानता हूँ, मगर वो एक अरसे से रिपोश है। वो भी तुम्हारे सामने मौजूद है। अभी मुझसे बातें कर रहा था। मार्ली और जिम काफ को कत्ल करने के लिए इस होटल में आया है। इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दो। कोबरा ये सारी बातें मालूम कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि ननाका सलाखों के पीछे कैद रहे। उसके जरिए अभी बहुत कुछ करना था। उसने ननाका से कहा, तुम डायरेक्टर जनरल पर भरोसा कर रहे हो और वो तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म दे चुका है। ये तुम्हें गिरफ्तार करने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बायरन टोड चाहता था ऐसा हो जाए। ननाका एक जगह कैद रहे। कोबरा उसे रिहाई दिलाने में नाकाम होकर दूसरे गॉडफादर को अलाकार बनाएगा। इन दूसरों के जरिए भी बहुत सी मालूमात हासिल होंगी। सुराग रसां ने रिसीवर रखकर कहा, अच्छा तो तुम ननाका कोडो हो। एक तो बेस बदल कर आए हो, फिर हथियार भी लाए हो। मैं तुम्हें अभी हवालात में पहुंचाऊंगा। कोबरा इस सुराग रसां के दिमाग पर हावी हो गया। वो बोला, मगर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपना ये रिवॉल्वर लो और यहाँ रहो, मैं जा रहा हूँ। बायरन टोड ने पुलिस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया। इसने रिवॉल्वर निकालकर सुराग रसां से कहा, तुम्हारे डीजी ने इसे गिरफ्तार करने की इजाजत दी है, मगर तुम इसे इसलिए छोड़कर जा रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में एक खबीस ख्यालखानी करने वाला समा गया है।
वो अफसर ननाका को हथकड़ी पहनाते हुए बोला, मेरे अंदर एक नहीं कई टेलीपैथी जानने वाले हैं, तुम मुझे फर्ज की अदायगी से नहीं रोक सकोगे। फिर इस अफसर ने निस्वानी आवाज में कहा, मैं कोबरा से कहती हूँ वो मुझे रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। कोबरा निस्वानी आवाज सुनकर चौंक गया। अगरचे बारन टोड ने सोनिया के लबो लहजे की नकल नहीं की थी, मगर कोबरा ने यही समझा। ननाका की जुबान से बोला, मैं जानता था तुम इस होटल में मौजूद हो, इसलिए तुमने ननाका को मेरी तलाश में भेजा था। अब देखो मैं ननाका को कहाँ भेज रही हूँ। सोनिया तुम बहुत पछताओगी, मैं तुम्हें इस होटल से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम यहाँ से सीधी जहन्नुम में जाओगी। तुम तो जहन्नुम में जाने से पहले ही नफरत की आग में जल रहे हो। अगर इसे बचा सकते हो तो बचा लो। मेरे कई मातहत सुराग रसां इस होटल के अहम अफराद के अंदर पहुंचे हुए थे। मर्डर केस की तहकीकात करने वालों के दिमागों में भी थे। उन्हें मालूम हुआ कि ननाका बेस बदल कर इस कमरे में पहुंचा हुआ है। एक मातहत ने मुझसे पूछा, वो आपस में झगड़ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा, ननाका की कोई अहमियत नहीं रही है, इसे कोबरा का अलाकार न बनने दो। वो कोबरा से निजात पाएगा तो किसी दूसरे टेलीपैथी जानने वाले के चुंगल में फंसेगा, इसे निजात दिला दो। दूसरे मातहत ने कहा, सर इनमें से एक टेलीपैथी जानने वाला नुस्वानी आवाज में बोलकर खुद को मैडम सोनिया साबित कर रहा है। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं इस पुलिस अफसर के दिमाग में पहुंच गया। कोबरा इस सुराग रसां की जुबान से बोल रहा था, मैं इस होटल में हंगामा नहीं चाहता। ननाका की हथकड़ी खोलो और इसे यहाँ से जाने दो। बारन टोड ने नस्वानी आवाज में कहा, मेरा नाम सोनिया है, अगर तुम इसे हवालात में नहीं जाने दोगे तो मैं इसे कब्र में पहुंचा दूंगी। तुम मुझे मनमानी करने से नहीं रोक सकोगे। कोबरा ने सुराग रसानी के जरिए अचानक फायर किया, पुलिस अफसर को गोली मार दी, उससे चाबी लेकर ननाका की हथकड़ी खोल दी। बारन टोड ने सुराग रसां के अंदर आकर कहा, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब भी से एक सुराग रसां के दिमाग में हमारी जंग जारी रहेगी। मैंने इस सुराग रसां के दिमाग में कहा, तुम में से एक कोबरा है, मगर दूसरा कौन है जिसे औरत बनने का शौक है? इसे तो सोनिया बनना भी नहीं आता। इन दोनों ने बारी बारी पूछा, तुम कौन हो? कोबरा ने कहा, अच्छा तो यहाँ सोनिया नहीं है, मुझे धोखा दिया जा रहा था। मैंने कहा, यहाँ सोनिया है, लेकिन वो किसी मामले में इतना वक्त ज़ाया नहीं करती है, तख्त या तख्ता करके चली जाती है, अब भी यही कर रही है। ननाका कोडो इस कमरे से निकलकर भागना चाहता था। मैंने इस सुराग रसां के जरिए इसकी एक टांग पर गोली चला दी। वो लड़खड़ाकर दरवाजे पर गिरा। मैंने कहा, देखो ननाका, तुम कितनी बुलंदी पर थे और कितनी जिल्लत से गिर रहे हो। तुम फरहाद को कत्ल करने के लिए उसे हांगकांग आने पर मजबूर कर रहे थे, मगर वो तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करेगा। वो भी लंगड़ाकर भागने के काबिल था, फर्श पर से उठने लगा। मैंने उसकी दूसरी टांग पर गोली मारी। वो तकलीफ के बायस कराते हुए फिर गिर पड़ा। मैंने कहा, तुमने बारन टोड और इसके साथियों को अपनी मदद के लिए बुलाया, फिर इनसे धोखा किया और कोबरा के गुलाम बन गए। मेरा ख्याल है ये तमाम टेलीपैथी जानने वाले अभी मौजूद हैं, इनसे इल्तिजा करो, ये आखिरी बार तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाए। मैं उन्हें अपनी टेलीपैथी की सलाहियतें आजमाने का मौका दे रहा हूँ। बारन टोड और कोबरा ने एक दूसरे की दुश्मनी को भूल कर सुराग रसां के दिमाग पर कब्जा जमाया। फिर कोबरा ने कहा, अब हम इसे फारिग नहीं करने देंगे। हम ननाका को यहाँ से बचाकर ले जा सकते थे, मगर तुमने इसके दोनों पाँवों को नकारा बना दिए हैं। मैंने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम तमाम टेलीपैथी जानने वालों को जितनी चाहो उतनी मोहलत दे सकता हूँ। इसे एम्बुलेंस में डालकर ले जाओ, मगर नहीं ले जाओगे, क्योंकि मैं ले जाऊंगा, वहाँ मैं पहुँच जाऊंगा। यहाँ का बहुत बड़ा गॉडफादर तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया है। कोबरा ने कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, ये अब हमारे किसी काम का नहीं रहा है, इसे मार डालो। अभी तुम सामने सुराग रसां के दिमाग पर कब्जा जमाकर ये दावा किया था कि इसे फायर नहीं करने दोगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम लोगों ने मुझे इसके अंदर से भगा दिया है। ऐसे ही वक्त देखा जाता है कि कौन टेलीपैथी के कितने हथकंडे जानता है। तुम सब इसके दिमाग पर और मजबूती से कब्जा जमाओ, मैं उसी के जरिए गोली चलाऊंगा। ये हो नहीं सकता, हम यहाँ एक से ज्यादा हैं, इसका दिमाग हम सब के शिकंजे में है, तुम इसके जरिए गोली नहीं चला सकोगे। हम देखेंगे कि तुम कितने बाकमाल हो। वहाँ 3 सिपाही खड़े हुए थे। इनमें से एक ने हंसते हुए कहा, ऐसे वक्त एक जरा सी अकल इस्तेमाल करना पड़ती है। देखो तुम्हारा ये आदमी तुम्हारे शिकंजे में होने के बावजूद कैसे गोली चलाएगा। ये कहते ही उस सिपाही ने इस सुराग रसां के बाजू पर गोली मारी। उसकी अलग से चीख निकली। मैंने उसके दिमाग में पहुंचकर कहा, ए टेलीपैथी जानने वाले अहमको, गोली लगते ही इसका दिमाग कमजोर हुआ और तुम्हारी गिरफ्त ढीली पड़ गई। अब ये गोली चला रहा है। सुराग रसां ने एक फायर किया, वो गोली ननाका के बाजू में लगी। इसने दूसरा फायर किया, वो गोली दूसरे बाजू में लगी। वो गोलियां खाकर फर्श पर तड़प रहा था। मैंने सुराग रसां के दिमाग में कहा, तुम तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने ननाका का अरूज देखा था, इसका जवाल भी देख रहे हो। चारों हाथ पांव से अपाहिज बन चुका है। तुम्हें यही इंजाम पसंद है तो हांगकांग में जरूर रहो। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोबरा के अलावा अननोन था। बारन टोड और इसके साथी भी हो सकते थे, लेकिन वो लोग अपनी मौजूदगी कहीं जाहिर नहीं कर रहे थे। मुझे इनकी सरगर्मियों का इल्म नहीं था। मैं और सोनिया अपने मंसूबों पर अमल कर रहे थे।
سونیا 2 گھنٹے پہلے ہی ہانگ کانگ سے جا چکی تھی، جزیرہ لنتاؤ پہنچ گئی تھی۔ وہاں وہ دوبارہ مارلی بن گئی تھی، ابھی کسی پر ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ میں بھی وہاں جلد ہی جانے والا تھا، لیکن اس سے پہلے مارلی اور جم کاف کو بخیریت جزیرے میں پہنچانا تھا۔ وہاں سونیا انہیں تحفظ دینے والی تھی۔